जोए खसम है जाया, पूत बाप खिलाया, बिन सरवणा खीर पिलाया। देखो लोगा कल को भाओ, सुत मुकलाई अपनी माँ। देखो लोगा कल को भाओ, सुत मुकलाई अपनी माँ। रहाओ पगां बिन हुरियां मारता, बदनै बिन खिर खिर हासता। निंदरा बिन नर पै सोवै, बिन बासन खीर बिलोवै। बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई। बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें कि आपां पहिलां 12 महाबाणी दी विचार ਸਰਵਣ कर चुके हाँ। 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ रल मिल के विचार की भी क्यों ना होवे जो लड़ीवार बाणी की विचार चल रही है उसदे दरम्यान 5-7 दिन लगातार असी कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी के 94वें शब्द लैके, चाहे वो गुरु साहिबान दे होण चाहे भगत साहिबान दे होण, उन्हां विचों कुछ शब्दां की विचार संगतां नाल सांझी कीती जावे। जिहड़े शब्द असी महसूस करते हैं कि आम पढ़न विच भी जां उन्हां दे अर्थ भावर्थ जदों असी सिद्धे वेखण की कोशिश करते हैं, सानूं कई बारी इंज लगता है कि गुरु साहब जां भगत साहिबान इन्हां शब्दों में की समझा रहे हैं कि बिन आस्थन गऊ लवेरी, भी गां दे थण भी है नहीं पर फिर भी लवेरी है। जां जोए खसम है जाया, इस्त्री ने अपने खसम नूं जन्म दिता है। सुत मुकलाई अपनी माओ, माँ ने माँ नाल अपने यानी कि पुत ने ही अपनी माँ नाल विआह करा लिया। जे आपां सीधे रूप च इन्हां शब्दों वाल वेखीए तो इंज लगदा सुत मुकलाई अपनी माँ, भी सुत ने पुत ने माँ नूं ही मुकलावे ले आंदा, विआह लिआंदा भाव। तो आपां वेखना है कि इहदे विच भगत साहिबान भगत कबीर जी इन्हां शब्दों में की समझा रहे हैं। इदां दे अनेकां शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, जिन्हां विच जदों असीं पढ़दे हां, जदों उन्हां दे अर्थ भावर्थ समझण की कोशिश करते हैं, फिर पता लगता है कि कितनियां प्यारियां उदाहरणां दे के, चाहे वो भगत कबीर जी ने इस तरीके नाल ही समझाया है कि जदों सच दा लड़ मनुख छड्ड बैठदा है, अपनी जिहड़ी खोटी मत है उसदा प्रभाव अपने जीवन च कबूल लैंदा है, जिन्हों आपां मन मत कहने आ, तो जिंदगी का यदा तौर तरीका बदल जाता है। तो जदों असी सतगुर की बाणी नूं ध्यान नाल समझण पढ़न ते विचारन की कोशिश करते हैं, बहुत जीवन दीयां घुंडियां जिहड़ियां ने सतगुर की बाणी पढ़न विचारन नाल खुलदियां ने, ते समझ आउंदी है किन्ने सोहणे तरीके नाल ये उपदेश सानूं सतगुर जी ने उचारण करके किड्डी वड्डी दात जिहड़ी है बख्शिश कीती है। जिस शब्द अज आपां पाठ श्रवण कीता है 1194 नंबर अंक ते ये शब्द भगत कबीर जी का बसंत राग दे विच उचारण किया है। सब तो पहला आपां रहाओ दे बंद दी विचार सांझी करांगे। देखो लोगा कल को भाओ, हे दुनिया दे लोगो,
ਵੇਖੋ ਕਲ ਕੋ ਭਾਉ, ਕਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼, ਕੋ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸੁੱਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਸੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮੀ ਲਾਹ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣਾ, ਕਰੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਲ ਲਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਲੋਗਾ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਲ ਕੋ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੋ, ਸੁੱਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਬੋ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਆ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਮੱਤ ਮੀਨਿੰਗ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੁੱਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ ਲੇਲੇ ਕੋ। ਚੁੰਗਣਾ ਤੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਲੇਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਭੇਡ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਤ ਮੁਕਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਤੋ ਮਨ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ
मन के पिछे नहीं सी लगना, मन नूं अपने पिछे लाउणा सी। फिर गुरु वाले रस्ते ते तुरना सी, जिथे बाणी लिखा माता मत पिता संतोख। गुरु वालों बख्शिश की हुई मत जदों इस मन की मां बन जाती है, फिर ये मन चंगे काम करता है, फिर ये मन गलत काम नहीं करता। पर इत्थे काम उल्टा हो गया, मन की भैड़ी मत मन के पिछे लगी हुई है। भाव जिस मत ने इस मन को जन्म दिता वो इहदे पिछे पिछे लगी हुई है, गुमराह कर रही है इसनूं। ये कलयुग का प्रभाव है, इनू कलयुग आखिया। हुण ये खेड सारी बंदे दे अंदर दी है, बाहर नहीं वरत रहा। जदों असीं गुरु नानक साहिब का वाक पढ़ते हैं, नारद नाचे कल का भाव, जिवें नारद मुनि लड़ाई पाउण च मशहूर मन्निया गया सी। बंदे का मन भी नारद मुनि है। नारद नाचे कल का भाव, कल का भाव, इत्थे भी भाव शब्द वरत्या, उत्थे भी भाव शब्द वरत्या। नारद नाचे कल का भाव, इत्थे कल को भाव कहता, उत्थे कल का भाव क्या है, शब्द बस इन्ना क फर्क है। उथे उथे इत्थे शब्द को है, उथे का है। नारद नाचे कल का भाव, कल का भाव प्रभाव, जति सती के राखे पाओ। जत ते सत बंदे दे अंदर कित्थे टिकणगे, जिथे बंदे दे अंदर कलेशां दा प्रभाव है। जत ने पैर कित्थे रखना, जत किहड़ा भला भी बंदा बुरियां कामां तो बच सके, सत करैक्टर उच्चा होवे, कित्थे पैर टिकणगे। जत सत दे पैर कित्थे टिकणगे, जिथे पहलां ही प्रभाव अंदर आ बनिया पिया है। तो इत्थे पातशाह जी कहते ने नारद नाचे कल को पाओ, नारद नाचे कल का पाओ, जति सती कह राखें पाओ। जत सत ने कित्थे पैर टिकाउणा है। ताल मदीरे घट के घट दोलक दुनिया वाजे वाज। ताल मदीरे घट के घट बंदे दे मन दे संकल्प ते विकल्प जिहड़े घुंगरू ते छैने वज रहे ने, दोलक दुनिया वाजे वाज। मोह दा अंदर ढोल वज रहे, गुरु पासों फिर चेला खाए, ताम परीस वसै कर आए। जे 100 वरिया जीवन खान, खसम पछाणे सो दिन प्रवान। तो इत्थे भगत कबीर जी कहते ने, देखो लोगा, हे दुनिया दे लोगो, वेखो कल को भाओ, कल दा प्रभाव वेखो। सुत मुकलाई अपनी माओ। मन रूपी पुत्र मत रूपी मां नूं मुकलावा पा विआह के लै आया। भाव मत मन पिछे लगी हुई है, लगना तो मन ने मत पिछे सी। हुण मत नीवी है, मत उच्ची हुंदी ते गल बनदी ना। हुण जिहड़ी मन की भैड़ी मत है, उही मन के पिछे पिछे तुरी फिरदी है। पर जे गुरु की मत होवे, वो मन की नहीं चलन दिंदी, वो फिर मन नूं तोड़दी है। कहंदी भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। तो फिर अगे भगत कबीर जी कहते जोए, जोए खसम है जाया, जोए मीन इस्त्री। हुण जदों मन की भैड़ी मत, भाव मन भैड़ी मत नूं विआह के लै आया, भाव दे पिछे पिछे लगी हुई है। तो हुण होया कि जोए इस मत रूपी जिहड़ी भैड़ी इस्त्री सी, खसम है जाया, इहदे विचों हुण मन का जन्म होया, खसम का जन्म होया। इहदे विचों मन बनिया। मन तो विचारों का संग्रह ही है। हुण मन पुठे काम क्यों करता है, क्योंकि मत माड़ी है। बच्चा गलत काम क्यों करता, क्योंकि मां माड़ी है। तो मां नूं विआह ले आया, उसे नूं इस्त्री कहता, मुड़ के जोए कहता। जोए खसम है जाया। हुण ये भैड़ी मत रूपी जिहड़ी इस्त्री है, इन्हें खसम नूं जन्म दिता है, इसने मन नूं जन्म दिता है। तो हुण वेखो कहानी की बनी, पूत बाप खिलाया। ये मन रूपी पुत्र जिहड़ा है, वो बाप नूं खेडे ला के बैठा। बाप कौन है इत्थे? आपां पहिलां भी एक दिन विचार कीती सी, बाणी च जदों बाप शब्द आया, बाप दे 3 रूप ने। बाणी च परमेश्वर नूं बाप भी आखिया। जदों आपां मालक की गल करते हैं, उस अकाल पुरख की गल करते हैं, तू गुर पिता तू है गुर माता, उन्होंने पिता शब्द, पिता बाप अकाल पुरख नूं भी आखिया। तो गुरबाणी च संतोख नूं भी बाप आखिया। जो आप बाणी च पढ़ते हैं, माता मत पिता संतोख, संतोख नूं भी बाप आखिया। परमेश्वर नूं अकाल पुरख नूं भी बाप आखिया। बाप दिलासा मेरो कीना, मेरे संतोख रूपी प्यो ने, मेरे अकाल पुरख रूप ने मैनू दिलासा दिता, सेज सुखाली मुख अमर दीना। तो एक तीजा रूप भी बाप का पेश किया, बाप सावका करे लड़ाई। शरीर नूं भी प्यो आख्या बाणी च, शरीर भी प्यो है लड़ता है, 24 घंटे लड़ता है। तो पुत कौन है? मन। हुण मन रूपी पुत्र ने शरीर रूपी बाप नूं खेडे लाया होया, उन्होंने खेडे लाया होया। जो जो शरीर कही जाता उदा उदा, ताई तो भगत फरीद जी नूं ये शब्द कहना पिया सी, फरीदा ये तन भौंकना,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਏ ਖਸਮ ਹੈ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੂਤ ਬਾਪ ਖਿਲਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਰਵਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਦੁੱਧ, ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਵਗਣਾ ਸਿਮਣਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ, ਮਨ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਨ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮੱਤ। ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ। ਪੱਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ, ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਨੇ ਬਿਰ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਹੱਸਦਾ ਬੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹੱਸਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਿੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੌਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੁੱਤਾ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ। ਮਨ ਸੋਇਆ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਰ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਸਕਿਆਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਮਨ ਸਰੀ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ? ਮਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ। ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌ ਗਿਆ। ਕੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ। ਅੱਜ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਜਿਸ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਨਾ ਚੁਣਦੇ। ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੈ। ਚਾਬੁਕ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਤਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਤਨ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਬਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਹੈ ਬਟਨ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਗੋ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਨੀਰ ਬਲੋਵੈ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ, ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪਰ ਨੀਰ ਬਲੋਵੈ। ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਨੀਰ ਬਲੋਵੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਝਖਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਖੀਰ ਬਿਲੋਵੈ, ਖੀਰ ਬਿਲੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਖੀਰ ਬਿਲੋਵੈ, ਖੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋ ਰਿਹਾ, ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇ ਥਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਤਰਵਰ ਵਿਆਈ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਛੀ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਥਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵੇਰੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ, ਮਨ ਦੀ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ, ਬਿਨਾਂ ਥਣਾ ਤੋਂ, ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਭਾਵ ਮਨ ਛੇਕ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਵੀ ਛੇਕ ਚਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ, ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਾ ਵੇਖੀਏ, ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਮਲ ਮਝਾਰ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਪਦਮਲ ਜਾਵਲ ਰੇ, ਪਦਮਲ ਜਾਵਲ ਜਰ ਰਸ ਸੰਗਤ, ਸੰਗ ਦੋਖ ਨੀ ਰੇ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰੇ। ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ, ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ, ਜਾਲਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ, ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹਿ, ਟਿਕ ਜਾ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦਾਦਰ, ਡੱਡੂ, ਮੇਂਢਕ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮਨ ਨੂੰ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਸ ਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਲਕਸਰੇ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਐਬਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਂਢਕੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਂਢਕ ਹੈ। ਕਬਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ। ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ, ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ। ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਕ, ਪੌੜੀ, ਸਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੀੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਲ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ, ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਟ ਘਨੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੁੰਮਣ ਕਰੀ 'ਚ ਦੂਰ ਪਿਆ। ਵਾਟ, ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਹਰ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਜੇ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ।
इस नूं आख्या सी किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल, कूड़ दी पाल सी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कई वरी प्यो ते पुत कट्ठे घर च रहिंदे पर विच दीवार आ जाती है। दीवार होण आण के ना, दीवार आउण करके फिर दूर दा रिश्तेदार फोन करदा है, पापा जी दा की हाल है। हुण रहिंदे कदी घर च ना, पर अज पापा जी दा हाल की है पता ही नहीं। वो दूरों रिश्तेदारों नूं पुछदा है, कहंदा जी सच्ची गल ये है भी विच कंध है, सानूं पता ही नहीं भी वो कदी कित्थे गए कित्थे आउंदे, साडी कोई हुण उन्हां नूं सांझ नहीं, असीं अड्ड हो गए हां। हुण ये कंध आ गई ना विच, कंध टੱਠੇਗੀ तो एक दूजे नूं पुछ, ओह परिवार से एक दूजे नूं पुछ के जांदे सी, सलाह करदे सी जाइए कि ना जाइए। अज दीवार विच खड़ी हो गई है। हे इंसान, तेरे अंदर कूड़ दी दीवार है, एक बन्ने सच है, एक बन्ने तू आप है, मन है तेरा। इसे नूं आख्या सी हौं पूत तेरा, तू बाप मेरा, एक है ठाहर दोहां बसेरा। पैंडे बिन, पैंडा है नहीं सी पर वाटक निरी, बहुत लंबा पैंडा तय करना पिया, पै गया घूमण घेरी च इहो जिहा। कहते बिन सतगुर बाट ना पाई। जे तू भुल ही गया ना, हुण जे कुराए पै ही गया ना, फिर एक तरीका याद रखी, गुरु तो बिना रस्ता लभना नहीं तैनूं, जिथे मर्जी भज ला। बिन सतगुर बाट ना पाई, बाट मीनिंग रस्ता, बिना सतगुर तो तेनूं रस्ते का पता नहीं लगना। कहो कबीर समझाई, कबीर जी ने यह गल समाज नूं समझा दी भी गुरु तो बिना रस्ता नहीं लभेगा। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। वड्डियां भागां नाल मैनूं इहो जिहा गुरु मिलिया, तो गुरु नूं मिलण करके मेरे होर वड्डे भाग हो गए। मैं सही रस्ता लभ लिया अपनी जिंदगी का। ये समुचा शब्द 1194 नंबर अंक ते बसंत राग च भगत कबीर जी का। सत्संग जी इन्हां शब्दों में हुण वेखो किड्डे प्यारे शब्द वेखे आपां। देखो लोगा, हे दुनिया के लोगों वेखो, कल को भाओ, कलयुग का प्रभाव वेखो। ये कलयुग का प्रभाव गर्दन तो उपरले हिस्से च है, बाहर नहीं है भी कलयुग आ गया, कभी सतयुग सी, कभी दुआपर सी, कभी त्रेता सी। महाराज की बाणी इन्हां युगां नूं इंज मनदी है, कहंदी इत्थे ही है सारा कुछ। जिद्दां दे तुसीं सुभाਅ च रह रहे जे, उदां दा तुहाडे अंदर युग है। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा है। जे तुहाडा सुभाਅ सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा, जे साडा सुभाਅ फर्ज निभाउण प्रति है तो साडी जिंदगी संतोख वाली है। असीं सतयुग विच रह रहे हैं। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा, जिथे सुभाਅ तुहाडा झूठ बोलण वाला है तो तुहाडी जिंदगी तृष्णालू होएगी होएगी। फिर कूड़ अगे रथवा, अगन का अगन तृष्णा। ये हुण किहड़े युग च रहना है, ये बंदिया तेरे अपने ते डिपेंड करदा है। ये कोई युग पिछे नहीं लंघ गया भी पहलां कोई दुआपर सी, कदी त्रेता सी। बाणी इंज मनदी है, बाणी कहंदी इत्थे युग है। युग मीनिंग समा। तो इत्थे भी गुरुदेव जी कहते देखो लोगा, कल को पाओ, सुत मुकलाई अपनी माओ। जिवें समाज में मान लो कोई पोता अपनी मां नाल विआह करा ले, कोई सकी भैन भरा नाल विआह करा ले, तो समाज में नहीं कहते भाई कलयुग आ गया। कदी भैन भरा भी विआह कराउंदे वेखे सी। लोग कहते हैं ना, ये लफ्ज बोल देंगे है ना, कई बार विदेशों जाने लिए लोग नकली विआह कराउंदे आ, कराउंदे ने, भावें वो नकली हुंदा है, पर समाज कहा जाता है भाई कलयुग का पहरा। ये तो गल्लां बाहर दियां सी, गल अंदर दी है। इत्थे मन रूपी पुत्र ने मत रूपी मां नूं विआह के ले आंदा। कहंदे कलयुग का प्रभाव है, लगना तो मन ने मत पिछे सी, मत नूं अपने पिछे ला ले को चूंगे नित भेड़। तो उत्थे किहड़ा शब्द वरतिया, जोए स्त्री। हुण विआह के जो लाया, हुण तो स्त्री बन गई ना, हुण मां तो रही नहीं उहदी, विआह के जो ले आया। हुण तो उहदे ते अधिकार स्त्री वाला है ना भी मेरी वाइफ है, तू पत्नी है। कहते जोए खसम है जाया। हुण उस स्त्री ने खसम नूं, कमाल की गल है, जिहड़ी स्त्री नूं विआह के लिया कदी इहने ही इहनूं जन्म दिता सी, इहो ही कदी इहदी मां सी। हुण पूत बाप खिलाया। हुण वेखो, हुण पुੱਤ ने बाप नूं खेडे लाया होया है, शरीर नूं खेडे लाया होया है, बिन सरवणा खीर पिलाया। ये तो शेख चिलियां दीयां गल्लां हो रही हैं। बिन सरवणा तो भाव आपे आप दे दायरे तो वड्डियां गल्लां कीतियां जिन्हां ने बिन सरवणा खीर पिलाया। देखो लोगा कल को पाओ, सुत मुकलाई अपनी मां। पग्गां बिन हुरियां मारता, इहदे पैर है नहीं पर लत्तां मारदा है। माफ़ करना, लत्तां मारदा नहीं आ, एडा भैड़ा वा, कई वारी लत्तां तड़वा दिंदा है। मन लत्तां तड़वाउंदा, मन ही कहंदा कुछ ना कुछ बोल, हो जा बंदा बोलदा, लत्तां तोड़ दिंदे ने अगले।
पगां बिन हुरियां मारता, बदने बिन खिरखिरा हसता, मूँह है नहीं पर खिड़खिड़ा के हसता, निंदरा बिन नर पै सोवै। इन्हें सौना थोड़ा सी, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਖੀਰ ਬਿਲੋਵੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ, ਬਿਨਾਂ ਥਣਾ ਤੋਂ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਥਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵੇਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਛੇਕ ਚਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਬਿਨ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ। ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਵਾਟ ਕਿਉਂ ਘਨੇਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਸ ਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗਾਂ ਕੋ ਥਣਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਥਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1194 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।